Hello children, in the video 8th class social science geography unit 4 migration and urbanization book back questions பார்க்கலாம். First, choose the correct answer. First one, people move from dash to dash mainly in search of better jobs. Answer A, rural to urban. Second one, a person moves from his own country to another country is known as answer C, emigrant. Third, the migration in search of fertile agricultural land is dash migration. Answer A, rural to rural. Fourth, war is one of the dash causes of human migration. Answer C, political. Fifth, the main reason for the development of urbanization is prehistoric period was answer B, domestication of cattle. Second, fill in the blanks. First one, urbanization is determined by dash number of factors. Answer 3. Second one, dash is the major push factor operating in rural areas. Answer poverty. Third, dash metropolitan city in India has the second highest urban population in the world. Answer Delhi. Fourth, the movement of a person based on his free will and desire to live in a better place is called dash migration. Answer voluntary. Fifth, in modern time urban growth was accelerated by the development of towns and cities. Answer towns and cities. Then match the following. First one, immigration, out migration, immigration, in migration, pull factor, employment opportunity, push factor, unemployment, marriage, socio-cultural migration. Fourth, state whether the following statements are true or false. First one, slums are generally found in cities. Answer true. Second, mass migration is absent in the modern period. Answer true. Third, the process of urbanization has a short history. இது வந்து false because இது வந்து long history. Fourth, cities and towns are the major polluters of environment. True. Fifth, transhumance is also referred as a seasonal migration. Answer true. Fifth one, consider the statements. Statement A, அதாவது assertion, urbanization is mainly due to the movement of people from rural to cities. Reason, rural to urban migration is not a predominant one. இதில் வந்து assertion correct but reason வந்து incorrect. So answer A is correct. Next sixth one, answer briefly. First question, define migration. இதோட ஆன்சர் 112 இருக்கு. பேஜ் நம்பர் 12 லாஸ்ட்டில் மைக்ரேஷன் அந்த பேராகிராஃபில் செகண்டில் மைக்ரேஷன் இஸ் டிஃபைன்ட் அஸ் அதில் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர் அது வரைக்கும் இருக்கிறது தான் இதுக்கான ஆன்சர். செகண்ட் கொஸ்டின், வாட் ஆர் த காசஸ் ஆஃப் ரூரல் டு அர்பன் மைக்ரேஷன்? இதில் வந்து அந்த வாட்டுன்றதை எடுத்துகிட்டு இப்போ நான் சொல்கிறத எழுதி ரிமைனிங் ஆர் த காசஸ் ஆஃப் ரூரல் டு அர்பன் மைக்ரேஷன்றதை எழுதணும். அதோட ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் 115 இருக்குது. ஸோ பேஜ் நம்பர் 115 இது மேலே ரூரல் டு அர்பன் மைக்ரேஷன் பேராகிராஃபில் அந்த லாஸ்ட்டில் இருக்கிற எம்ப்ளாய்மெண்ட், எஜுகேஷன் அண்ட் ரீக்ரியேஷன் ஃபெசிலிட்டிஸ் இதை எழுதிட்டு வாட்டை எடுத்துகிட்டு இதை எழுதிட்டு மீதி இருக்கிறத கொஷினை பார்த்து எழுதணும். இதுதான் செகண்ட் கொஷினுக்கான ஆன்சர். தேர்ட் கொஸ்டின், ஸ்டேட் த காசஸ் ஆஃப் த ஈக்காலஜிக்கல் ஆர் நேச்சுரல் மைக்ரேஷன். இதோட ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் 113. பேஜ் நம்பர் 113 மேலே அந்த ஈக்காலஜிக்கல் ஆர் நேச்சுரல் காசஸ் ஆஃப் மைக்ரேஷன் பேராகிராஃபில்
ஃபஸ்ட்டு த காசஸ் அதை மட்டும் எழுதிட்டு நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் லைனில் இருக்கிற இன்க்ளூட் வால்கனிக் எரப்ஷன் அதிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி நியூ ஏரியா வரைக்கும் இருக்கிறது தான் தேர்ட் கொஷினுக்கான ஆன்சர். ஃபோர்த் கொஷின், நேம் எனி 2 புல் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் மைக்ரேஷன். பேஜ் நம்பர் 114 இருக்குது. ஸோ பேஜ் நம்பர் 114 இந்த பாக்ஸில் இருக்க அந்த சைட் ரைட் இந்த பக்கம் புல் ஃபேக்டர்ஸ்ன்னு இருக்குது இல்லையா, ஸோ அதுக்கு கீழே நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஃபேவரபிள் கிளைமேட்டு அதில் வந்து எது ஈஸியோ அதில் ஏதாச்சும் ஒரு 2 ஃபேக்டர்ஸை செலக்ட் பண்ணி எழுதிக்கணும். இதுதான் ஃபோர்த் கொஷினுக்கான ஆன்சர். ஃபிஃப்த் கொஷின், வாட் இஸ் அர்பனைசேஷன்? இதோட ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் 116 இருக்குது. ஸோ பேஜ் நம்பர் 116 அர்பனைசேஷன் பேராகிராஃப் கீழே அர்பனைசேஷன் ரெஃபர்ஸ் டு அந்த ஃபஸ்ட்டு தேர்ட் லைன் டவுன்ஸ் அண்ட் சிட்டிஸ் அது வரைக்கும் இருக்கிறது தான் ஃபிஃப்த் கொஷினுக்கான ஆன்சர். சிக்ஸ்த்து, லிஸ்ட் அவுட் எனி 4 மோஸ்ட் பாப்புலர் சிட்டிஸ் இன் த வேர்ல்டு. பேஜ் நம்பர் 118. ஸோ பேஜ் நம்பர் 118 மேலே இருக்கிற இந்த டேப்லெட் காலம் வேர்ல்ட் டாப் 5 சிட்டிஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு 5 சிட்டிஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க இல்லையா, ஸோ இதுதான் இதோடைய ஆன்சர், சிக்ஸ்த் கொஸ்டினுடைய ஆன்சர். நெக்ஸ்ட்டு ஆன்சர் இன் பேராகிராஃப். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், வாட் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மைக்ரேஷன், எக்ஸ்பிளைன். இதோட ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் 114, 15, 16 இருக்குது. ஸோ இதோட ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் 14. ஸோ இதோட ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் 114 டைப்ஸ் ஆஃப் மைக்ரேஷன் ஹெட்டிங் அதுக்கு கீழே மைக்ரேஷன் கேன் பி கிளாஸிஃபைடு அதில் ஸ்டார்ட் பண்ணி த பேஸ்ட் ஆன் த மூமெண்ட் அசோசியேட்டட் வித் அந்த ஹெட்டிங் எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட் ஒன் இன்டர்னல் மைக்ரேஷன் அதில் அது வரைக்கும் இருக்கிறத எழுதணும். தென் நெக்ஸ்ட்டு ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் த பிளேஸ் ஆஃப் த ஒரிஜின் அதை எழுதிட்டு நெக்ஸ்ட் பேஜ் 115 இந்த ஃபஸ்ட்டு இந்த பாக்ஸ் போட்டிருக்கேன் இல்லையா, ரூரல் டு அர்பன் மைக்ரேஷன், அர்பன் டு அர்பன் மைக்ரேஷன், இந்த 4 பாக்ஸ் ஹெட்டிங் மட்டும் எழுதிக்கிட்டால் போதும். எழுதிட்டு நெக்ஸ்ட்டு மேலே வந்து இந்த செகண்ட் ஒன் இன்டர்நேஷ்னல் மைக்ரேஷன் இந்த செகண்ட் பேராகிராஃப் எழுதணும். அதுக்கு அடுத்ததாக இந்த பேஸ்ட் ஆன் த willingness of அந்த ஹெட்டிங் போட்டுட்டு இந்த ஃபஸ்ட் ஒன் வாலண்டரி மைக்ரேஷனில் இஃப் த மைக்ரேஷனில் ஸ்டார்ட் பண்ணி இந்த பெட்டர் பிளேஸ் வரைக்கும் எழுதினா போதும். தென் செகண்ட் பாயிண்ட் இன்வாலண்டரி ஆஃப் ஃபோர்ஸ்டு மைக்ரேஷன் அதில் ஸ்டார்ட் பண்ணி இன்வாலண்டரி மைக்ரேஷன் வரைக்கும் இருக்கிறத எழுதிக்கணும். தென் நெக்ஸ்ட் பேஜில் பேஸ்டு ஆன் த டியூரேஷன் அந்த ஹெட்டிங் எழுதிட்டு ஃபஸ்ட் ஒன் ஷார்ட் டேர்ம் மைக்ரேஷனில் ஸ்டே அவுட் சைட் ஒன்லி ஃபார் த ஷார்ட் டியூரேஷன் அதுலேருந்து ஒரிஜின் அது வரைக்கும் எழுதினா போதும். தென் லாங் டேர்ம் மைக்ரேஷன் ஹெட்டிங் போட்டுட்டு ஸ்டே அவுட் சைட் அட்லீஸ்ட் ஃபார் ஃபியூ இயர்ஸ் அது வரைக்கும் எழுதணும். தென் சீசனல் மைக்ரேஷனில் எ குரூப் ஆஃப் பீப்புளில் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஆஃப்டர் எண்ட் ஆஃப் த சீசன் வரைக்கும் எழுதிக்கணும். இதுதான் ஃபஸ்ட் டீட்டெயிலோட ஆன்சர். Second question, explain in detail about the various causes of migration. இதோட ஆன்சர் 113 and 14 இருக்குது. ஸோ பேஜ் நம்பர் 13 the various causes which are responsible அதில் அந்த பேராகிராஃப் எழுதிட்டு தென் ஹெட்டிங் ecological or natural causes of migrationன்ற அந்த ஹெட்டிங் எழுதிட்டு அந்த பேராகிராஃப் நம்ம ஷார்ட் பொசிஷனில் நோட் பண்ணதான் த காசஸ் இன்க்ளூட் அதிலேருந்து ஏரியா வரைக்கும் எழுதிக்கணும். தென் செகண்ட் இது எக்கனாமிக் காசஸ் ஆஃப் மைக்ரேஷன் ஹெட்டிங் போட்டுட்டு எக்கனாமியில் ஸ்டார்ட் பண்ணி அனதர் வரைக்கும் எழுதிக்கணும். தென் நெக்ஸ்ட் லைனில் த அவைலபிலிட்டியில் ஸ்டார்ட் பண்ணி அட்ராக்ட் த மைக்ரேஷன் வரைக்கும் எழுதணும். தென் நெக்ஸ்ட் பேஜ் சோஷியோ கல்ச்சரல் காசஸ் ஆஃப் மைக்ரேஷன் ஹெட்டிங்கில் அந்த மைக்ரேஷன் ஆஃப் விமன் ஆஃப்டர் மேரேஜ் அதில் ஸ்டார்ட் பண்ணி அந்த கஸ்டம்ஸ் வரைக்கும் எழுதணும். நெக்ஸ்ட்டு டெமோக்ராஃபிக் காசஸ் ஆஃப் மைக்ரேஷனில் அந்த பேராகிராஃப் ஃபுல்லாக எழுதிக்கணும். தென் பொலிட்டிக்கல் காசஸ் ஆஃப் மைக்ரேஷன் ஹெட்டிங் போட்டுட்டு அதில் வேரியஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணி இந்த டைம் டு டைம் வரைக்கும் எழுதிக்கணும். இதுதான் செகண்ட் டீட்டெயிலுக்கான ஆன்சர்.
Third detail, discuss the problems of urbanization. இதோட ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் 118. ஸோ 118ல் ஹவுசஸ் அண்ட் ஸ்லம்ஸு ஃபஸ்ட்டு அதை எழுதிட்டு அதில் தெர் இஸ் அ லேக் ஆஃப்ல ஸ்டார்ட் பண்ணி அந்த பாப்புலேஷன் வரைக்கும் எழுதிக்கணும். தென் அடுத்த ஹெட்டிங் ஓவர் க்ரௌடிங் ஃபஸ்ட் 2 லைன்ஸு அர்பன் ஏரியாஸ் வரைக்கும் எழுதணும். நெக்ஸ்ட்டு வாட்டர் சப்ளை, ட்ரைனேஜ், சானிடேஷனில் நோ சிட்டி அதில் ஸ்டார்ட் பண்ணி அந்த ஈக்குவலி பேட் வரைக்கும் எழுதிக்கிட்டால் போதும். தென் தி டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் அண்ட் டிராஃபிக்கில் அந்த ஃபஸ்ட்டு 3rd லைன் இன் அர்பன் சென்டர்ஸ் வரைக்கும் எழுதணும். நெக்ஸ்ட் பேஜில் பொல்யூஷன் அந்த பேராகிராஃப் ஃபுல்லாக எழுதணும். இதுதான் 3rd டீட்டெயிலுக்கான ஆன்சர். ஸோ இப்போ இந்த லெசன் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.